Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah. Lurus dan rapatkan shaf karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Insyiqaq atau Idzas Samaa'un Syaqqat. Surat ke berapa ini? 84. Setelah Wailul lil Mutaffifin. Surat ini di tengah-tengahnya ada sujud sajadah. Sudah semua? Kalau sudah saya bacakan dulu, baru nanti bisa ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Shadaqallahul adzim. Ayo coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت
وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا Terus وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Azim. Surat Al-Insyiqaq atau ada yang mengatakan surat Izas Sama'un Syaqqat. Surat ini diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya 25 ayat. Biasa kalau ayat surat itu turun di Mekah, itu biasanya menerangkan tentang akidah. Nah, untuk supaya percaya dengan Allah, tuntunan Allah ini, maka di dalam surat itu mesti menunjukkan kuasa Allah. Itu sebagai ciri surat yang turun di Mekah. Bagaimana surat itu turun di Mekah? Itu turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di dalam surat Al-Insyiqaq ini itu adalah menceritakan tentang hari kiamat, akan terjadinya kiamat itu. Diawali oleh Allah dengan sumpah Allah tentang kehancuran alam raya ini. Alam raya yang dibangun oleh Allah sebegitu kokoh, tapi ini diceritakan di dalam surat Al-Insyiqaq itu dihancurkan. Mungkin jenengan akan bertanya-tanya mengapa kok dihancurkan ini? Karena Allah akan menciptakan yang lebih baik lagi daripada ini. Yang lebih sempurna lagi. Makanya yang ini dihancurkan, diganti yang lebih sempurna.
Itulah jadinya. Tadi mari kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza samaa'un syaqqat. Idza samaa'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Jadi langit terbelah. Yang begitu kokoh ini tidak ada retak-retak, tapi nanti akan terbelah. Di awal daripada kiamat itu. Nah, setelah itu wa adinat li rabbiha wa huqqat. Adinat itu dari kata uzun. Uzun itu telinga, ya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh berarti langit itu mendengar. Patuh li rabbiha wa huqqat, li rabbiha kepada Rabbnya yang menciptakan itu, wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh. Kita lanjutkan saja ini tadi. Wa idal ardu muddat. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diperlebar, dihamparkan, gitu. Itu dihamparkan itu. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya bumi itu. Jadi apa yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan oleh bumi itu. Termasuk kekayaan alam yang ada di dalam bumi. Mungkin juga emas, perak, tambang-tambang yang ada di dalam bumi dikeluarkan semua. Mungkin ini merupakan isyarah, ya kan? Terjadinya dikeluarkannya isi bumi oleh Lapindo, ya, dikeluarkan, itu bisa jadi itu awalnya dilemparkan semua, termasuk manusia yang ditanam di dalam kuburan itu dilemparkan, mencolok metu kabeh itu. Jadi semua wa idal ardu muddat, dan apabila bumi itu diperlebar, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya oleh bumi, wa takhallat, dan menjadi kosong bumi itu. Nah, ya toh, menjadi kosong bumi itu. Kita lihat di sini ini kalau kita lihat bahwa langit itu mendengar seruan Allah, bumi mendengar seruan Allah. Jadi langit, siapa yang meretakkan langit itu? Langit sendiri. Retaklah kamu itu. Nah, letaklah. Berarti kalau kita lihat di situ, semuanya ini hidup, bisa mendengar. Bahkan ada di dalam surat Isra. Surat Al-Isra itu ayat 44. Itu disebutkan tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu ila akhirih. Tusabbihu lahus, apa yang ada di langit sampai sab 7 itu, dan apa yang ada di bumi, sampai semuanya yang ada di bumi bertasbih semua kepada Allah. Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innallaha kana aliman. Itu. Jadi semua itu bertasbih. Kalau begitu dia itu hidup. Nah, apalagi di dalam surat Hud itu, Nabi Hud itu bertasbih bersama gunung-gunung. Ya kan? Bertasbih. Bahkan gunung itu sendiri berjalan itu. Gunung itu berjalan. Nah, apa, Mas? Berarti kita itu merupakan saudara kita, teman kita. Hendaknya kita ini harus melakukan menjadikan sahabat dengan mereka itu, harus melakukan kebaikan. Alam raya ini harus kita perlakukan secara baik. Itu. Jadi seolah-olah bumi dan langit itu hidup supaya kita bersahabat dengan dia. Ya, oleh karena itu Rasulullah itu semua apa yang dia miliki, termasuk pedangnya itu ada namanya. Kan tidak salah Zulfikar gitu ya.
Ada. Tempat minumnya ada. Tempat itunya ada. Jadi semua ini kita harus bersahabat, harus baik dengan itu. Alam raya. Gunung kita harus baik. Tapi bagaimana baik itu? Apa yang tidak baik, jalan-jalan itu kita baik. Jalan-jalan raya yang kurang baik diperbaiki. Nah, kita melakukan itu untuk siapa ini? Gunung itu untuk siapa? Untuk manusia. Jadi gunung itu ditancapkan oleh Allah di bumi ini supaya manusia gak oleng. Langit itu pun juga untuk manusia, coba. Jangan kamu Jangan kamu cemari langit itu, udara itu. Sampai baru-baru ini diciptakan undang-undang illegal logging kalau tidak salah itu. Itu termasuk tidak boleh menebang pohon-pohon seenaknya sendiri itu. Akan merusak alam raya ini. Itu pun karena kepentingan manusia. Semua bertasbih. Coba sekarang kalau tidak percaya. Jenengan ini menyayangi binatang. Taruhlah kambing. Di setiap pagi diberikan makan. Setiap pagi diberikan minum. Untuk siapa? Untuk kambing apa untuk yang punya kambing? Untuk yang punya kambing. Itu semuanya. Sebab apa? Nanti kalau dijual itu bisa mahal. Yang enak itu. Tanaman pun begitu. Ini semua untuk itu. Jadi dijadikan. Kita harus bersahabat dengan lingkungan. Itu. Ini meja kursi ini kita harus bersahabat. Karena Rasulullah itu sisirnya nada namanya bersahabat. Kalau kotor hendaknya dibersihkan. Kalau ini cuklek harus diperbaiki. Itulah bersahabat. Nah itulah. Jadi kita hendaknya itu kita selalu berbuat baik kepadanya. Nah baru. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadham famulaki. Coba dilihat ayat ini. Di sini disebutkan ya ayyuhal insan. Apa insan itu? Manusia. Berarti Quran ini tidak hanya cuma orang-orang mukmin. Tidak. Ini untuk manusia. Cuma orang mukmin ini yang percaya dengan Quran, mau mempelajari Al-Quran, itu namanya mukmin. Ini untuk manusia. Jadi orang-orang yang mukmin, yang mempercayai kitab suci Al-Quran ini, hendaknya menampilkan kitab suci Al-Quran itu dengan baik kepada orang-orang yang belum percaya atau belum mengetahuinya. Jadi gini, innal insana ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadham famulaki. Jadi Quran ini bukan hanya cuma miliknya orang mukmin, bukan. Cuma semua manusia, untuk manusia ini. Ini ada di dalam ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan begitu. Jadi jelas itu. Jadi kita harus berhubungan. Lah berhubungan dengan siapapun ini baik, kafir, munafik apa harus baik. Nah, dari hubungan ini siapa di antara kita yang paling baik? Siapa yang bisa dilihat ketakwaan seseorang dari mana? Jenengan bisa mengetahui orang itu bertakwa atau orang itu tidak bertakwa dari apa? Ayo. Kalau kita lihat ini agamanya Islam, ini agamanya Kristen, ini agamanya Buddha, Hindu dan lain sebagainya dari apa? Dari apabila dia menyembahnya itu. Oh kalau dia ke gereja, oh Kristen, Nasrani. Oh dia ke masjid, Islam. Sekarang ini kalau bertakwa. Padahal Allah memerintahkan lita'arafu, saling kenal mengenal. Di antara itu siapa yang paling bertakwa di antara manusia itu. Nah sekarang bisa mengetahui dia bertakwa atau tidak itu dari apanya? Apa? Dari tingkah lakunya.
Mulane orang-orang yang bertakwa ini mestinya harus tingkah lakunya baik. Selalu murah senyum, atau sendirian selalu senyum sendiri. Saking baiknya. Itu loh Pak. Itu harus begitu itu. Mulane aku kok gak suka kok orang-orang yang Islam kok cemerut itu, aduh iku Islami dipertanyakan itu. Tambah tuwek. Wis elek kan cemerut tambah. Sejak kalau aku lek ganteng, oh aduh. Nah itulah. Jadi itu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja. Ya toh? Manusia itu telah bekerja. Nah, kadihun itu kerja sungguh-sungguh kadihun. Amal juga bekerja. Kadihun kerja sungguh-sungguh. Ila hingga Rabbika, Robmu yakni mati, ketemu hingga kamu menemui Robmu mati. Kadham famulaki, dengan sungguh-sungguh maka pasti kalian akan menemuinya. Nah, itu nyanyi apa itu? Apa yang kamu lakukan ini pasti akan dikembalikan oleh Allah. Kamu sungguh-sungguh. Jadi tidak ada manusia itu di muka bumi itu yang tidak kerja sungguh-sungguh. Pasti sungguh-sungguh. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai problem sendiri-sendiri. Jangan sangka orang yang kaya raya itu leha-leha, tidak. Malah justru orang kaya raya, kebanyakan orang kaya raya itu tidak bisa tidur kalau malam. Ya tak? Kebanyakan. Kenapa? Karena bingung menghitung uangnya. Itu kebanyakan itu. Jadi problemnya beda-beda. Mungkin kita-kita ini adalah problemnya tentang masalah makan, sanggup sekolah, biaya sekolah. Kalau mereka gak dibingungkan dengan anaknya nabrak ini, anaknya narkoba, anaknya balap-balapan, itu bingung juga. Problemnya ada. Ya tak? Ini. Jadi semua manusia itu mesti dihadapkan dengan berbagai macam problem. Itu. Memang sesungguhnya namanya insan itu mesti selalu mencari masalah. Tidak ada manusia hidup tidak cari masalah, itu mesti cari masalah. Ya toh? Coba sekarang jenengan saja. Kenapa kita harus nikah? Rabi. Cari masalah. Ya, dengan rabi ini loh, aduh, sakjane duit nek setitik iso dintekno dhewe gawe ngekeki anake wong. Masalah juga. Ya toh? Tapi apa namanya? Punya anak masalah juga. Selalu bermasalah. Memang oleh Allah dihadapkan dengan masalah. Nah, disinilah dengan masalah-masalah yang kamu hadapi, bagaimana caramu menyelesaikan masalah. Inilah yang akan bisa mendapatkan rahmat Allah atau pahala di sisi Allah. Tanpa ada masalah, tidak ada peningkatan kualitas baik iman maupun kesejahteraan hidup. Tidak ada. Memang itu masalah harus kita selesaikan. Caranya menyelesaikan masalah ini dengan apa? Oleh karena Allah memberikan bimbingan kepada kita dengan tuntunan Al-Quran. Selalulah agama itu, apa sih agama itu? Agama kalau biasa orang-orang yang mengartikan tidak agama, rancu kacau itu. Jadi agama itu adalah tuntunan yang menyenangkan. Tuntunan yang menciptakan kedamaian, senang. Nah, justru masalah ini kamu selesaikanlah dengan tuntunan agama yang menyenangkan. Ini bisa nikmat. Itu masalah semua masalah itu. Ya, coba sekarang, kayu seumpama seperti saya. Seperti saya hidup di pondok pesantren seperti dulu. Hanya cuma itu saja yang saya baca, Yasin, Al-Qur'anil Hakim, selesai, tutup lagi. Nebalaku fa'ala yaf'alu fa'lan wa huwa wis itu. Ya hanya cuma itu terus ditutup lagi wis apa lagi? Ini tak apalno, ini tak apalno tak. Justru saya terjun ke dunia ini, ke masyarakat ini macam-macam wis masalah. Dan lagi masalah itu di hadapan orang berbeda-beda, Pak.
Saya pernah sama baru-baru ini, saya jelaskan. Saya itu di Belum, itu tidak pernah hubungan kerja dengan orang Belum. Ya, tidak pernah. Kenapa? Karena saya kalau kerja dulu, hubungan dengan pabrik dan pabrik. Nah, kapan? Saya dulu. Jadi dari pabrik karton Ciwi Kimia, saya berikan kepada perusahaan-perusahaan itu. Gak tahu. Di Belum itu saya hanya cuma menyampaikan Al-Quran itu, ngajar ngaji, hanya cuma orang yang datang tak minta ingin tahu tentang masalah bagaimana hukumnya, bagaimana permasalahan ini. Loh, ini saya coba saya menyampaikan dengan Quran itu, masalah timbul, jangan kau sangka bahwa seorang ustadz itu tidak punya masalah, banyak masalah. Malah ditolak, dipecat aja Pak Afid, tidak boleh di grup ini. Kenapa? Karena dikirimi video. Wow, di video Quran sampai saya begini. Gak apa-apa. Lek memang kamu tidak mau ke atas kehadiran saya, kon pecat dari grup, tidak apa-apa. Tetapi kalau saya menyampaikan Quran, dari Quran yang saya sampaikan kamu pecat, turunlah laknat. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Coba lihat Nabi Nuh, mulai Nabi Nuh, ditolak oleh umatnya, apa yang terjadi? Banjir bandang habis. Nabi Nuh, Hud, bagaimana? Diingatkan, kamu jangan begitu, iki lo nasihati, ditolak. Wow, puting beliung datang. Semua. Nabi Hud, Nuh, Hud, Soleh juga begitu. Jangan kamu sampai menyembelih itu, onta yang diciptakan oleh Allah dari batu karang yang besar, yang bisa kau minum kok mereka disembelih. Dan lagi yang nyembelih hanya 1-2 orang saja, tapi semua ketertawa-tertawa. Aku gak melok, aku gak melok. Akhirnya satu umat itu dihancurkan oleh Allah semua. Karena itu sama dengan mereka itu menyetujui. Semua dihancurkan. Nah kalau saya menyampaikan ini kamu tolak, maka hati-hati. Itu masalah, Pak. Cuma kita harus senyum. Biasa masalah. Itulah jadi itu ya ayyuhal insanu innaka kadhikun ila rabbika kadhamulaki ini fa amma man utiya kitabahu biyamini, dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya. Nah, inilah jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan baik, itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya? Allah memberikan bimbingan. Bimbingan apa itu? Quran. Nah, buka itu di dalam surat apa ya itu? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surat apa itu ya? Ya surat apa itu? Surat Al-A'raf insyaallah itu. Ya, coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, surat Al-Anfal ayat 24 itu. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul itu menyeru kamu kepada sesuatu, itu yang diberikan itu adalah memberikan kehidupan kepada kamu. Yang disampaikan oleh Rasul itu memberikan kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi apa yang diserukan oleh Rasul kepada manusia? Apa? Ayo, apa yang diserukan oleh Rasulullah kepada umatnya ini apa? Tuntunan agama Quran yang disampaikan. Berarti Quran ini memberikan kehidupan kepada manusia. Ya tak? Jadi Quran itu memberikan kehidupan. Untuk apa itu yang diserukan? Rohanimu itu. Manusia ada udah unsur rohani dan jasmani. Yang diserukan ini rohaninya. Ini memberikan hidup itu.
Ya, kalau rohaninya ini bejat, gak karu-karuan, tinggal jasmani dan tubuh, tinggal jasmani dan nyawa. Nah, kalau tidak ada rohaninya, maka sing digoleki yo mangan-mangan minum itu saja. Itu manusia itu begitu. Jadi kenikmatan rohani inilah yang bisa meliputi segalanya. Percaya dengan? Sekarang kenikmatan jasmani itu apa? Sehat. Yang kedua, makan, minum, rekreasi. Begitu itu jasmani. Duit akeh jasmani. Makan, minum, kesenangan jasmani dikalahkan oleh nikmatnya nafsani, nafsu. Coba sekarang kalau lagi nonton bal-balan, sik serem-seremi. Kate mlebu niku ginjal-ginjal barang. Ayo begitu. Coba celun, Pak, ayo mangan Pak. Kok ae? Pak, ayo mangan kok ae. Begitu. Gak semangat mangan. Karena apa? Karena kesesem. Apa kesesem itu? Kesesem dengan itu bal-balan itu. Berarti nikmatnya jasmani dikalahkan dengan nafsani. Lah, jasmani, nafsani dikalahkan dengan rohani. Coba sekarang, ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu nikah dengan seorang laki-laki yang dicintai. Begitu belanja dicukupi, mobil disediakan, ya toh, pakaian sudah lengkap, terus ditinggal wayuh rabi maneh. Gimana? Seneng apa enggak? Seneng. Berarti rohani ini, jasmani tidak berguna rohani. Coba lagi, kalau tidak percaya lagi. Jenengan kalau mantu itu loh, mantu, ngerabekno anak. Ya toh? Di sana jenengan mendatangkan dangdutan. Mendatangkan karaokean ya, dangdutan elektron biasanya. Ya toh? Wah, banyak orang-orang teman-temannya joget-joget kabeh. Jenengan melok nyanyi. Tapi jenengan seneng dohire, ya toh? Lambene seneng atine. Cukup gak nyaur utang isi bawa mbak titik. Balik opo gak? Tapi gak iso ngrasakno nikmat. Ya Allahu Akbar. Itu loh. Astagfirullah. Ini loh Pak. Gitu. Jadi oleh karena itu, supaya kita bisa melakukan semua apa yang kita hadapi dengan baik, kita terimalah Quran, kita pelajari Quran ini. Banyak kekurangan-kekurangan kita di dalam Al-Quran ini. Sementara banyak ada orang yang mengatakan, otak kita ini Quran, itu akal Bung, bukan Quran. Banyak sekarang kamu yang tidak bisa melaksanakan dalam Quran. Ya toh? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa'amsiku. Pegatan iki lho, pegatan di Polres karo hakim des cerai. Ya toh? Maka ini tidak boleh dikeluarkan ini. Suami dan istri sing pegatan ini selama masa iddah tidak boleh ditokno sing bojone iku kudu dalam satu rumah sampai dengan habis masa iddahnya. Coba lagi semari itu seorang ustadz, seorang kiai pun juga kalau sudah ditalak didok bahwa itu cerai nanti boleh dewe-dewe, padahal tidak boleh itu Pak sampai selama masa iddah. Itu Quran. Nah, kenapa kok begitu? Mulanya ono jenenge talak roj'i dan ada talak baim. Ya toh? Talak itu kenapa sih cerai perceraianku kok dikatakan talak? Karena itu pisah untuk kembali. Dek menowo iki lagi papin, ya bengi-bengi dewean. Nah, baru wis iki sak gorong idah tak balik wis gak sido. Lho itu loh maksudnya. Maksudnya begitu, itu Quran. Tapi kebanyakan orang tidak menerima. Secara akal tidak mau. Oh, ada banyak itu, makanya harus dipelajari Pak itu. Ya itu. Nah, disinilah maka fa'amman orang yang mengeterapkan itu tata cara hidup melalui Al-Quran yang diterapkan dalam kehidupan. Nah, fa'amman utiya kitabahu biyaminih. Mereka itu akan diberikan kitabnya dari biyaminihi, dari sebelah kanannya. Dihormati, diberikan begini oleh sebelah kanan.
kitabnya, kitab catatan itu. Kata ini. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kenapa? Karena ijo kabeh rapote. Kan sing abang. Ya toh? Ah, ijo kabeh. Gampang wis. Nah, baru wayang qolibu ila ahli masruro, dan dia akan kembali kepada kaumnya di dalam surga masruro dengan gembira. Wis kanca niku. Mlebu nang ngene swarga bersama kaumnya itu. Wa amman utiya kitabahu, kita berhenti di sini dulu. Kita lihat tadi. Jadi orang-orang yang beriman itu mulai dari akan diambil nyawanya dihormati, Pak. Mulai akan dicabut nyawanya itu sudah dihormati. Dia itu malaikat itu tidak moro-moro deg-deg dibuat, enggak. Saya ini datang kepadamu ingin menjemputmu. Kamu jangan takut dan jangan sedih, gitu. Sekarang coba lihat itu loh tempatmu di sana. Itu lihat. Begitu melihat, masya Allah, oh ya wis yo ndak kebatan serut ilang wis gak kroso. Sebagaimana koyo dene nyabut nyawane iku koyo dene nyabut apa Bu? Ini rambut di dalam tepung serut begitu. Beda dengan orang kafir. Ya toh? Ini orang mukmin. Nanti di sana juga diberikan bukunya dengan tangan kanan. Beda dengan orang kafir. Coba orang kafir mati nih. Kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 50, walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadzuqu adzabal harik. Seandainya kau roh Muhammad atau kamu semuanya roh, bagaimana si malaikat pencabut nyawa itu njukuk nyawane wong kafir. Ya toh? Id yatawaffal ladzina kafarul malaikat yadribuna wujuhahum, didotosi raine. Diantemi, Pak. Des. Wujuhahum wa adbarahum. Lan apa jenenge? Punggunge. Lek jare Imam Ghazali, kenapa begitu? Karena rohanine iki gak gelem metu. Loh, kenapa tidak mau metu? Sebab rohani ingin menciptakan jasmaninya mengikuti rohani, gitu loh. Maka dijuak-juki, metu. Akhirnya keluar, wah sakit. Berbeda, Pak, berbeda. Nah itu. Nah, oleh karena itu bedakan cara hidup kita harus begitu, beda. Antara mukmin dengan kafir beda. Kafir itu apa, Pak? Kafir itu bukan hanya cuma non-muslim itu. Kafaro itu menutup kebenaran. Kafar, kufur itu. Wong medit sing ngancing apa? Sae iku gak gelem ngetokno iku juga kufur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tidak mau menerima masukan dari luar, tuntunan yang benar itu juga kafir. Bisa juga orang Islam dan bisa juga orang non-muslim itu kafir. Itu loh, Pak. Nah itu begitu diantemi kayak mati. Berbeda semuanya. Ya itu. Baru. Nah, sekarang menjelaskan itu. Jadi berbeda. Di akhirat juga beda. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dzahri, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya. Nah ini tangan kiri di belakang punggung. Begitu. Itu gak dihormati sama sekali. Itulah si diantemi karo malaikat itu. Fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, langsung berteriak dia itu. Suburon, celaka aku. Aku celaka itu. Yad'u subura, berteriak dia itu. Wah, celakalah aku. Nah, itu. Wah, padha karo wong lara gigi lho. Padha karo wong sakit gigi. Waduh. Dia berminta, ya wis dicabut. Dia gak iso sakit gigi, tapi sakit gusi. Itu. Begitu. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Waduh, itu tipu. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di kalangan umatnya, di kalangan kaumnya masrura, selalu bergembira. Lah ini loh. Jadi pada waktu orang kafir itu dia hidupnya di dunia itu tidak ada tujuan. Laibun itu iler. Lu'ab, iler sing gak nil, iler sing netes dhewe. Ini namanya lu'ab laibun. Jadi apa yang dilakukan gak ono tujuane, gak ada tujuannya. Lahwun itu
apa itu lahun itu dia itu meninggalkan yang penting, melakukan yang tidak penting begitu. Jadi gak ono itu. Karena dia hanya cuma mengikuti hawa nafsunya saja. Gitu loh. Nafsunya, keinginannya itu. Lah, oleh karena keinginannya ini yang diikuti, maka oleh setan dirubah. Jadi apa yang dipandang menjadi baik. Sekarang saya tanya, apa sih bedanya nafsu dengan setan? Ya. Nafsu itu gini, nafsu itu sesuatu yang diinginkan gak gelem ditunda maneh. Saiki ya saiki, meneh ae, gak saiki ae. Ngono lho. Ben-ben moh saiki. Iki lho tuan ora iku ae ngono. Dadi kaya arek cilik iku lho, kaya arek cilik lek dikai mobil-mobilan ngono. Iki lho tak kei prot-prot moh mobil ae. Iki itu nafsu, Pak. Nah, karena nafsu tidak diatur, keinginan harus terpenuhi, maka oleh setan diwalik menjadilah keinginan yang buruk itu menjadi baik. Nah, setan beda. Kalau setan itu diparani, dijak nakal, gak gelem meneh parani meneh. Kamu gelem iki, gak pendemben parani meneh terus. Kalau nafsu gak ditunda moh, kalau setan ditunda-tunda, diganti lain. Itulah bedanya. Nah, itu. Jadi itu yang diankan. Innahu dhanna allayyahura, sesungguhnya dia menyangka bahwa jadi dia itu selalu bergembira menginginkan apa? Melakukan sesuai dengan kesenangannya dia. Nah, itu innahu dhanna allayyahura, sesungguhnya dia menyangka bahwa dia itu layyahura, sekali-kali tidak akan kembali, artinya tidak mati. Jadi ini sudah menjadi budaya orang sekarang. Kadang-kadang tidak merasa bahwa dia sekarang itu sering kali mengantarkan saudaranya ke makam, tapi koyok-koyoknya awak dewe iki ora iso mati. Kok bisa Pak Afid mengatakan tidak ada perubahan sama sekali itu? Tidak ada perubahan. Kalau memang dia itu takut dengan mati, mesti beda. Ya toh? Sekarang ini ditunjukkan oleh Quran, diancam apa? Neraka sair sing diobong guyu kok. Guyu gak? Biasa. Itu kan cerita nanti. Jadi gak ono perubahan. Jadi merasa bahwa dirinya tidak akan mati. Gitu Pak. Itu bala inna rabbahu kana bi basira. Bala yang benar. Itu pasti itu. Inna rabbahu kana bi basira. Sesungguhnya Rabbnya selalu melihatnya. Sesungguhnya Tuhan Sang Pencipta itu selalu melihatnya. Apa yang dikerjakan oleh mereka. Fala uqsimu bisyafaq, fala uqsimu, maka sesungguhnya aku bersumpah. Bisyafaqi, dengan cahaya merah. Coba ini, Pak. Siapa yang bersumpah ini? Allah. Dengan cahaya merah. Kapan cahaya merah? Kalau matahari sudah terbenam. Di sana ada cahaya merah. Jadi, waktu senja. Walaili, dan dengan malam. Wa ma wasat, dan apa yang diselubung, apa yang diselubunginya. Jadi apa sing dikuasai oleh malam daga itu digawe sumpah kalau Allah. Ya toh? Terus wal qamari idat tasak, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Latarkabunna tobakon an tobak. Sesungguhnya kalian melalui tobakon, tingkat demi tingkat. Sekarang saya ingin tanya. Mengapa Allah kok bersumpah? Mengapa Allah sampai bersumpah? Bahwa kamu dari tahap ini, kamu melakukan ini, tenggelamnya matahari ada merah, sinar merah itu, sampai malam, terus bulan dikatakan, itu mengapa Allah kok bersumpah? Supaya jenengan itu percaya kepada Allah. Allah bersumpah ini dengan menunjukkan kekuasaannya. Itu yang menenggelamkan matahari, memunculkan bulan dan malam itu supaya percaya jenengan gelem mengikuti apa yang disampaikan Allah melalui Rasulnya itu sumpah. Jadi sumpah itu intinya, sumpah itu adalah membuat orang lain percaya dengan apa yang akan dilakukan itu manusia. Jadi manusia bersumpah itu bersumpah agar supaya orang lain percaya dengan apa yang dilakukan. Beda dengan Allah.
Allah buktinya ada. Ini. Konlek gak percaya dengan ini. Bagaimana? Pasti kamu akan diazab oleh Allah. Tapi sumpahnya manusia berbeda. Sumpah manusia ini akan dilakukan. Aku bersumpah akan bertanggung jawab kepada istriku. Ini sumpah. Aku bersumpah akan melaksanakan tugas dengan baik. Apa itu maksudnya? Supaya orang lain yang mendengarkan itu percaya atas sumpahnya itu. Jadi lek jenengan kakean sumpah iku tandane wong liya ora percaya. Ya kan? Itu. Nah, di situ lah Pak. Jadi ini juga begitu Allah itu menunjukkan itu supaya sumpah. Ya, lek kalau kita itu ingkar sumpah bagaimana? Maka kalau ingkar sumpah harus apa? Bayar kafarot. Kafarotnya itu puasa 3 hari atau memberi makan orang 10 orang. 10 orang. Kalau tidak salah di Al-Maidah. Al-Maidah berapa ya? Surat Al-Maidah itu ada di sana. Ada begitu. Nah itulah orang-orang yang itu harus begitu. Jadi sumpah ini harus ditepati. Aufu bil uqud dari ini Allah. Sempurnakanlah janji itu. Nah, ini loh Allah bersumpah itu supaya jenengan percaya karo Gusti Allah. Tapi banyak manusia yang tidak percaya. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka la yu'minun tidak mau percaya? Gitu? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan mengapa mereka idza quri'a 'alaihimul Qur'anu apabila dibacakan kepada mereka Quran, mereka tidak mau bersujud? Apa itu? Mengikuti. Ya toh? Kenapa mereka banyak orang? Saiki wong Islam iku ae wong karek ngono gak gelem kok. Banyak kok. Sekarang banyak orang yang menyatakan bahwa dirinya Islam, ora gelem maca Quran. Adanya. Nah itu kita lanjutkan lagi. Nah itu. Wa idza quri'al Qur'an. Balil ladina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Orang si kafir enggak percaya babar belas itu. Dengan hari kebangkitan itu, wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan itu. Fabassirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembiralah mereka orang yang tidak mau menerima Quran itu bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan menunjukkan keimanan mereka dengan melakukan amal-amal yang bermanfaat, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka lah tidak akan terputus dan tidak akan dikurangi serta tidak akan disebut-sebut apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Itulah Pak. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.